ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ 2025-26 ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪೇಪರ್ 1 ಇದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪಿಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಬರೀತೀರಾ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಬರೀರಿ. ಈಗ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು? ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ C -Q/6. 2 capacitors of capacitance C1 and C2 ನೋಡಿ are connected in parallel to an external source of potential difference V. The equation which is not applicable for the given combination is. ನೋಡಿ, ಇದರ ಉತ್ತರ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಉತ್ತರ B. ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. In case of metals with increase in temperature ಏನಾಗ್ತದೆ? The conductivity decreases. Answer A. The conductivity decreases. A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a high resistance in series with it. In the following table, column 1 is the list of magnetic property and column 2 is the list of an item related to magnetic property. ನೋಡಿ, ಒಂದನೇ ಕಾಲಮು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎರಡನೇ ಕಾಲಮು ಐಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವುದು? ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಹೊಂತದೆ, ಯಾವ ಮ್ಯಾಚು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, 5th ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಬಿ. ನೋಡಿ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಡೊಮೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಆದ ಕಾರಣ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ಯಾಲಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ WB. 7. The resonance frequency of a series LCR circuit remains constant even if there is any variation in the value or values of. 7th answer is R. Electromagnetic waves are produced by accelerated charges. A real object is placed between the pole and principal focus of a concave mirror. The image formed is. ನೋಡಿ, image formed is virtual and magnified. The waves coming from two coherent sources overlap at a point to give maximum intensity. The phase difference between the superposing waves may be 6 pi. Identify the correct statement. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ? Light waves exhibit both diffraction and polarization. Answer D. In a photoelectric experiment, the graph related to two quantities is a straight line with slope equal to h/e. Then it is a graph of 12. C. Stopping potential versus frequency of incident light. The total energy of an electron revolving in nth orbit of hydrogen atom is the least for 13. B. N equal to 1. An example for isobars is 14th ನೋಡಿ. ಉತ್ತರ D. When a PN junction diode is reverse biased, both the barrier height and width of depletion region increase. Answer A. ನೋಡಿ, fill in the blanks by choosing the appropriate answer given in the bracket for all the following questions.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ acquired per unit volume of a sample is called magnetization. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್. Lenz law gives the dash of the induced EMF. Polarity of the induced EMF. 17. The phase difference between voltage and current in a pure resistive AC circuit is 18th ನೋಡಿ 0 degree. If the angle of incidence for a ray of light in denser medium is equal to critical angle, then the angle of refraction in rarer medium is equal to 90 degree. 90 degree. 19. The minimum energy required by an electron to escape from the metal surface is called work function. In the part B ನೋಡಿ, answer any of the following questions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Define electric field at a point. What is meant by source charge? ನೋಡಿ, electric field at a point. Electric field at a point is the force experienced by the unit positive charge placed at that point. ಮತ್ತೆ source charge ಅಂದ್ರೆ it is the charge which produces the electric field. ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು 22 ನೋಡಿ, 22 ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 like charges is positive. Explain ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 like charges is positive. Explain ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 like charges is positive because work needs to be done to bring these charges closer together against their mutual repulsion. When 2 like charges are brought together, they resist being closer, so energy is required to overcome. Andre that resistance, to overcome that resistance, energy is required. This repulsion, this energy gets started as potential energy in the system, making it positive. ನೋಡಿ, next 23rd. Name the mobile charge carries in metals. Write the expression for mobility in terms of average collision time, andre relaxation time for charge carriers. 23. The mobile charge carriers in metal or electrons. ನೋಡಿ, ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 23rd ಆನ್ಸರ್. Now 24th ನೋಡಿ, what is the nature of the force between 2 parallel conductors carrying currents in the same direction and opposite direction? What is the nature of the force between 2 parallel conductors carrying currents in the same direction and opposite direction? ನೋಡಿ ಉತ್ತರ. The direction of force F1, F2 are found using Fleming's left hand rule. Same direction and opposite direction. ನೋಡಿ, attract each other, repel each other. This is the answer. I have to write like this. 25th ನೋಡಿ, calculate the magnetic energy stored in a coil of self-inductance 0.05 H carrying a current of 0.2 ampere. 25th ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. The magnetic energy stored in the coil is 0.001 joule. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 26 ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ದ ಲೇಸರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಐ ಸರ್ಜರಿ, ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೇಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 26 ನೋಡಿ, ದ ರೇಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ಲೇಸರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಐ ಸರ್ಜನ್, ಲಾಸಿಕ್, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಇದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸು, ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. 27 ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ಎನಿ 2 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ನೋಡಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ. ಗಿವ್ ಎನಿ 2 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. 27
ಎನಿ ಟೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎನಿ 2 ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 28, ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಎನಿ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 28 ನೋಡಿ, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಟೈಪ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು 24 ನೋಡಿ, 29 ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 5 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡಿರೈವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 5 ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿರೈವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. 29th ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 29th ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. 30th ನೋಡಿ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ 31st, ಇನ್ ಎ ಚೇಂಬರ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೈದ್ದಾರೆ? ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. 31st, ನೋಡಿ, 31st ಆನ್ಸರ್. Next, 32nd. Mention any 3 properties of magnetic field lines. Properties of magnetic field lines. Any 3 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Properties of magnetic field lines. ಇನ್ನು 33 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Describe the coil and bar magnet experiment to demonstrate the phenomena of electromagnetic induction. 33. ನೋಡಿ, study of electromagnetic induction, coil magnet experiment, current induced by magnet, experiment by Faraday and Henry. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 34 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, 34 ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಬೈ ಎ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್
linear magnification produced by the objective of compound microscope in terms of its tube length. 34. ನೋಡಿ ಐಪೀಸ್, ಇಮೇಜ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್, ಆಯ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. 34 ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು 35th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. What are matter waves? Explain the de Broglie hypothesis of matter waves. ನೋಡಿ, what are matter waves? Explain the de Broglie hypothesis of matter waves. 35th. Are the waves associated with the moving material particles. Nature behaves in two fundamental forms, matter and energy. Nature behavior in two fundamental forms, matter and energy. If radiant energy shows dual nature, then out of symmetry matter should also exhibit dual nature. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 36 ನೋಡೋಣ. 36 question. Differentiate between nuclear fission and nuclear fusion. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಡುವೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 36th ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಫಿಷನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ನಡುವೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 3 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿರೈವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ, 37th ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 3 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಡಿರೈವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು 37 ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು 38 ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. 38 is assuming the expression for drift velocity, derive the expression for conductivity of a material where symbols have their usual meaning. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು 39th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. Derive an expression for the magnetic field at a point on the axis of circular current loop using Biot-Savart's law. What is very important, Biot-Savart's law. 39th. ನೋಡಿ, ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿ. Biot-Savart's law. And next 40. What is a wavefront? Derive Snell's law for a plane wave undergoing refraction using Huygens principle. ನೋಡಿ, Huygens principle, wavefront, Snell's law. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿರೈವ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಜನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ 40th. Wave front, it is a locus of points of constant phase, or it is a surface of constant phase. ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ. ನೀವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ. (41) ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್? ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. ನೋಡಿ 41 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. Half wave rectifier, the device which converts only one half cycle of the input AC into DC is called a half wave rectifier. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಇದು 41 ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 2 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 42 ಇಂದ 45 ವರೆಗೆ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 2. ಈಗ 42 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡಿ. ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ರೇಡಿಯಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. 42nd. ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. RERQ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೇಳಿರೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು 42 ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 43 ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ 43 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. When the same cell is connected to the external resistance, the new terminal potential difference becomes 2.7. Find the EMF and internal resistance of the cell. EMF ಮತ್ತು internal resistance ಅನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು 43 ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ 43 ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ R1 V1 R2 V2 E ಮತ್ತು I. E equal to V plus IR, I equal to V by R ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ I1 V1 by R1, I2 V2 by R2 ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತವೆ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ದೊರೀತದೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ.
ನೋಡಿ 43 ಕೈ ಇರುವಂಥದ್ದು, 44 ಕೈ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ 10 ohm and an inductor of self inductance are connected in series to an AC source of find the impedance of the circuit and current in the circuit. ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 44th ನೋಡಿ 44th ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆ 45th ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಬಲ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. Find the radius of curvature required if the focal length is to be 20 cm. Also find the new focal length of the lens if it is immersed in water of refractive index 1.33. ನೋಡಿ, find the new focal length, find the radius of curvature. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ 45th ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಗಿವನ್ ಏನು, ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು. ಇದು 45th ಆನ್ಸರ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ನಂತರ ಉಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1, 2, 3ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.